Hello my dear students, good morning to all of you. In the last lecture we have started the third chapter, polynomial from algebra. In that we have studied the definition of polynomial and the types of polynomials based on the terms. Now today in this lecture we are going to study the degree of the polynomial, the types of polynomials based on degree, the coefficient form, then the index form and the standard form of the polynomials. So first of all, see here degree of the polynomial. The degree of the polynomial means बहुपदीची कोटी. डिग्री म्हणजेच कोटी, पॉलिनॉमियल म्हणजे बहुपदी, बहुपदीची कोटी. आता हे डिग्री जे आहे हे डिग्री आपल्याला दोन प्रकारच्या पॉलिनॉमियल मध्ये डिग्री आपल्याला सांगायचं आहे. दॅट इज इन द फर्स्ट वन द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल. जर बहुपदीमध्ये एकच व्हेरिएबल असेल तर त्या बहुपदीची कोटी म्हणजे एक व्हेरिएबल असणारा, एक चल असणाऱ्या बहुपदीची कोटी. देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन मोर दॅन वन व्हेरिएबल म्हणजे एकापेक्षा जास्त चल असणाऱ्या बहुपदीची कोटी. मग आता एक चल असणाऱ्या बहुपदीची कोटी कशी सांगायची पहा. व्हॉट इज मीन बाय द पॉलिनॉमियल ऑफ द, व्हॉट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल. द हायेस्ट पॉवर of the variable in the polynomial is the degree of the polynomial. The highest power of the variable in the polynomial is the degree of that polynomial. For example, suppose here 3x raised to 3x cube minus 5x square plus 2. So it is the polynomial having one variable. Look this. Here is the only one variable, that is x. आता इथं एकच व्हेरिएबल आहे बघा, x हा एकच व्हेरिएबल आहे. मग एक व्हेरिएबल असणार ही बहुपदी आहे. मग याची डिग्री, therefore here degree is equal to, what is the degree here? Highest power of the variable. कुठल्याही टर्म मध्ये असेल, कोणत्याही टर्म मधलं हायेस्ट पॉवर जे आहे ते हायेस्ट पॉवर म्हणजेच काय असते, त्याची डिग्री असते. सो हियर 3 इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. 3 इज डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल. Here the highest power is 3, therefore degree of this polynomial is 3. So again, second example. So here 3x plus 2, it is the polynomial having one variable. So what is the highest power of the, here the variable. So here highest power of the variable is what? Highest power of variable is 1. So here degree of this polynomial is 1. Okay, suppose now look here, the third example, 5. Is it a polynomial? So it is a polynomial. It is a constant polynomial. It is the constant polynomial. What is the degree of the constant polynomial? 5. So here we can write 5 is equal to 5 into 1. 5 म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येईल 5 into 1. मग 1 म्हणजेच तर आता बघा 5 into x raised to 0. आपण घातांकाचा नियम वापरला. इथं कुठलाही व्हेरिएबल घ्या, एक्सच पाहिजे असं काही नाही, वाय झेड कुठलाही व्हेरिएबल घ्या, मग त्याचा पॉवर 0 घ्या. मग इथं सांगा मला हायेस्ट पॉवर किती आहे. हायेस्ट पॉवर आहे व्हेरिएबलचं किती आहे, 0 आहे. देअरफॉर हियर डिग्री इज इक्वल टू 0. That means the degree of any constant polynomial other than 0, the degree of any constant polynomial other than 0 is always 0. The degree of the constant polynomial is always 0. Okay, suppose the polynomial is 0 polynomial.
0. It is a polynomial. It is known as a zero polynomial. So 0 is equal to, what is the variable, degree of the variable here? Variable इथं नाहीच आहे, त्यामुळे ह्याची डिग्री आपल्याला सांगता येत नाही. Therefore the degree of zero polynomial cannot be defined. म्हणजे 0 या पॉलिनॉमियलची डिग्री आपल्याला सांगता येत नाही. We cannot define the degree of the zero polynomial. Okay, understand? Now look, the second one, degree of polynomial in more than one variable. If the polynomial consists more than one variable, 2, 3, 4, etc., then what is the degree of the polynomial? So here the degree of the polynomial in more than one variable, we have to find the sum of the powers of the variables, in the terms of polynomial. Then the highest sum of the powers of the variables in the terms of polynomial is called as the degree of the polynomial in more than one variable. जे बहुपदीमध्ये एकापेक्षा जास्त जर चल असतील तर त्या बहुपदीची डिग्री काढत असताना काय करायचं आहे, त्या बहुपदीमध्ये असणाऱ्या प्रत्येक पदातील चलाच्या घातांकांचं बेरीज करायचं आणि सर्वात जास्त जी बेरीज येते ती बेरीज म्हणजेच त्या बहुपदीची कोटी आपल्याला सांगायची. ओके, नाउ लुक हियर. फॉर एक्झाम्पल, आय विल टेक सम एक्झाम्पल हियर. 3m square n cube plus 2m square n minus 5mn plus 3. Now look here. In this polynomial there are two variables, m and n. Okay, m and n, two variables are there. Now here the powers of variables m and n are there here. So here find the powers, sum of the powers. Okay, sum of powers or indices, sum of powers is equal to 2 plus 3, 5, 5, एक 5 आहे, 2 plus 3 5, and दुसरं हे 2 आहे, इथं 1 आहे, 2 plus 1 3, पुन्हा इथं 1 आहे, इथं 1 आहे, 1 plus 1 2, इथं किती आहे, 0 आहे. ओके, नाउ what is the highest sum here? म्हणजे जास्त बेरीज, सर्वात जास्त बेरीज किती आहे, 5 आहे बघा. Here is the highest sum is 5. Highest sum is a 5. Therefore here degree is equal to what, 5. म्हणजे त्या बहुपदीमध्ये असणारे जे चल आहेत त्या चलाच्या सर्वात जास्त घातांकांची सर्वात जास्त जी बेरीज असते त्या बेरजेला आपण त्या बहुपदीची कोटी असे म्हणायचे. अंडरस्टँड? नाउ लुक हियर. नाउ आय विल टेक अनदर एक्झाम्पल. लुक ॲट द अनदर एक्झाम्पल हियर. a square b cube c plus a cube b raised to 4 c square plus 2abc plus 3bc. ओके, आता इथं बघा 3 व्हेरिएबल्स आहेत a b c. मग प्रत्येक व्हेरिएबल, प्रत्येक टर्म मध्ये असणारे जे व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलचं घातांकांचं बेरीज करा. सो राईट हियर सम ऑफ powers is equal to, first 2 plus 3, this one is 1, 2 plus 3 plus 1 6, पहिलं बेरीज येतो 6.
दुसरं बघा 3 + 4 7 7 + 2 9. दुसरं बेरीज येतो, दुसऱ्या टर्ममध्ये व्हेरिएबलच्या घातांकाची बेरीज 9 येते. तिसरं बघा इथं 1 आहे 1 आहे 1 आहे 1 + 1 + 1 3. आणि इथं दोनच व्हेरिएबल आहेत, याचं 1 आहे याचं 1 आहे 1 + 1 2. माझा बघा what is the highest sum here? The highest sum is 9 here. 9 is the highest sum, therefore degree is equal to 9. Degree is equal to 9. Okay, understand? Now let us see the types of polynomials based on degree. The first polynomial is linear polynomial. If the degree of the polynomial is 1, then the polynomial is called as a linear polynomial. जर बहुपदीची कोटी 1 असेल तर त्या बहुपदीला काय म्हणतात? रेषीय बहुपदी. linear polynomial means रेषीय बहुपदी. If the degree of the polynomial is 1, then the polynomial is called as a linear polynomial. For example, so here x + 3 or 2y - 6 or 3/2 x - 7, etc. These all are the degree or 5x, etc. These all are the these all are the polynomials that are linear, means linear polynomials. बघा याच्यामध्ये प्रत्येकामध्ये याची कोटी 1 आहे, कारण याचा जो व्हेरिएबल आहे हायेस्ट पॉवर 1 आहे, या व्हेरिएबलचा हायेस्ट पॉवर 1 आहे, इथेही हायेस्ट पॉवर 1 आहे, इथे हायेस्ट पॉवर 1 आहे. सो ऑल ऑफ these polynomials are linear polynomials. So what is the general form of the linear polynomial? What is the general form of linear polynomial? So now look here, the general form of linear polynomial. General form is what? General form is equal to ax plus b. Ax plus b, it is the general form of a linear polynomial where a and b are the numbers, real numbers. A and b are the real numbers where a is not equal to 0 and a is not equal to 0. a ची किंमत 0 असता कामा नये. a ची किंमत 0 असेल तर मग इथं व्हेरिएबलचं टर्मच येणार नाहीये, मग तो कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल होतो. ओके, मग इथं x असल्यामुळे a ची किंमत 0 येणार नाही. इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लिनियर पॉलिनॉमियल. देन नेक्स्ट वन, सेकंड पॉलिनॉमियल, that is quadratic polynomial. If the degree of the polynomial is 2, if the degree of the polynomial in one variable, if the degree of polynomial in one variable is 2, that is called as a quadratic polynomial. म्हणजे एक व्हेरिएबल असणारा बहुपदी जर एका चलातील बहुपदीची कोटी 2 असेल तर त्या बहुपदीला वर्गीय बहुपदी असे म्हणतात. क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल मीन्स वर्गीय बहुपदी. ओके, इट इज क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल. द पॉलिनॉमियल in one variable, if the degree of the polynomial in one variable is 2, if the degree of the polynomial in one variable is 2, then the polynomial is called as a quadratic polynomial. So for example, 2x square plus 5x plus 6, 3y square minus 6, 2x square plus x or 5x square, etc. These all are the quadratic polynomials because here is the degree of this polynomial is 2
because highest power is 2. In this polynomial also highest power of the variable is 2. So it has also degree 2. So in this polynomial is also highest power 2. That means the degree of this polynomial is also 2, and the degree of polynomial is also 2 here. So all of these polynomials are called as a quadratic polynomials. हेच आहे तसं नाही, असे अनेक आपल्याला क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिहिता येतात. मग जनरल फॉर्म काय असेल याचं? जनरल फॉर्म, व्हॉट इज जनरल फॉर्म ऑफ दिस वन? जनरल फॉर्म इज इक्वल टू ax square plus bx plus c. ax square plus bx plus c, it is the general form of quadratic polynomial that, and a is not equal to 0. आणि a ची किंमत 0 असता कामा नये. a ची किंमत जर 0 असेल तर हा टर्म पूर्ण टर्म का होतो? 0 होतो. त्यामुळं a ची किंमत 0 असणार नाही. फिर a b c आर रियल नंबर्स. ओके, so it is the general form of the quadratic polynomial x square plus bx plus c. Then the next one is a cubic polynomial. If the degree of the polynomial in one variable is 3, if the degree of the polynomial in one variable is 3, that is called as a cubic polynomial. जर एक चलातील बहुपदीची कोटी 3 असेल तर त्या बहुपदीला काय म्हणतात? घन बहुपदी. घन बहुपदी असं म्हणतात. क्यूबिक पॉलिनॉमियल म्हणजे घन बहुपदी. ओके, फॉर एक्झाम्पल 6x³ plus 5x² minus x minus 3. आता बघा याच्यामध्ये मॅक्सिमम पॉवर किती आहे बघा? 3 आहे. वन व्हेरिएबल आहे x. मग हायेस्ट पॉवर इज 3. That means the degree of this polynomial is 3. So it is a cubic polynomial. 2y³ minus y plus 5. So in this polynomial is also degree is 3. So it is a cubic polynomial. And 2y³. So in this polynomial the degree is 3. So it is also cubic polynomial, etc. अशा प्रकारचे जे पॉलिनॉमियल्स असतात त्याला क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स असे म्हणतात. ओके, नाउ जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म, व्हॉट इज जनरल फॉर्म हियर? ax³ plus bx² plus cx plus d. It is the general form of the cubic polynomial where a is not equal to 0. इथे a ची किंमत 0 असता कामा नये. का? तर हा टर्म 0 होतो. याची किंमत जर 0 असेल तर मग तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होणार नाही, तो क्वाड्रेटिक होतो मग. ओके, सो हियर a b c and d आर रियल नंबर्स. स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. आता बघा कधी कधी पॉलिनॉम जे देतात ते पद जे आहेत उलट सुलट इकडून तिकडं क्रमाने देत नाहीयेत. मग त्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आपल्याला लिहावं लागतंय. मग स्टँडर्ड फॉर्म कशाला म्हणायचं? इफ द टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल आर अरेंज्ड, इफ द टर्म्स ऑफ पॉलिनॉमियल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इज कॉल्ड एज अ स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल. म्हणजे बहुपदीतील पदे जी आहेत त्या बहुपदीत असणाऱ्या चलाच्या चढत्या क्रमाने अथवा उतरत्या क्रमाने जर मानले असतील तर त्याला त्याची स्टँडर्ड फॉर्म असं म्हणतात. इफ द टर्म्स ऑफ द पॉलिनॉमियल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स ऑफ द व्हेरिएबल्स is called as a standard form of the polynomial. For example, here the polynomial p of x is a polynomial. It is a polynomial. The p of x, q of x, r of x असं polynomial आपल्याला या फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. So here 3x³ minus 5x plus
4x⁴ x⁴ minus 6x² plus 3. इट इज द पॉलिनॉमियल. मग आता हे जे पॉलिनॉमियल आहे बघा, हे पॉलिनॉमियल असं कसंही मांडलेलं आहे, त्याच्यामधले जे टर्म्स आहेत हे टर्म्स कसे देखील कसे पण आहेत बघा, कसंही आहे की नाही, कसंही आहेत. मग त्यामुळे आता काय करायचं, हे स्टँडर्ड फॉर्म कसं येतो बघा. तो स्टँडर्ड फॉर्म कसं येणार आहे, असेंडिंग ऑर्डर अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर. परंतु आपल्याला डेफिनेशन सांगत असताना असेंडिंग ऑर्डर अथवा डिसेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहा असं डेफिनेशन लिहा. परंतु इथं लिहिताना स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिताना आपण काय करणार आहोत, फक्त डिसेंडिंग ऑर्डर लिहिणार आहोत. डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर म्हणजे काय, उतरता क्रम. असेंडिंग ऑर्डर म्हणजे चढता क्रम. आता उतरत्या क्रमाने लिहायचं आहे. सर्वात हायेस्ट पॉवरचं टर्म पहिल्यांदा लिहा, फर्स्ट लिहा. मग फर्स्ट कोणता आहे, तो हायेस्ट पॉवरचा टर्म 4x⁴ आहे. मग तो पहिल्यांदा लिहा 4x⁴. बरोबर. मग आता नंतर उतरतं, त्याच्यानंतर काय आलं पाहिजे, 3 आलं पाहिजे. जर 3 घातांकाचा टर्म असेल तर तो लिहा, नसेल तर त्याच्या पुढचं घ्या. इथं 3 घातांकाचा टर्म आहे, सो राईट हिअर +3x³. इथं प्लस आहे, याचं चिन्ह प्लस असल्यामुळे इथं +3 घेतलं. त्याच्यानंतर दुसऱ्या घातांकाचं पद आहे इथं -6x². मग इथं लिहायचे -6x². त्याच्यानंतर x चा टर्म पाहिजे, मग x चा टर्म आहे, मग तो इथं -5x. आणि त्यानंतर काय करा, स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे कॉन्स्टंट टर्मला 3. सो इट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. ओके, नाउ टेक फर्स्ट वन. सेकंड वन, आणखीन एक एक्झाम्पल आपण घेऊया. q of x is equal to q of y is equal to 5y² plus 6y minus 3 plus 6y⁵. आता बघा, हे टर्म स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचे. पॉलिनॉमियल स्टँडर्ड फॉर्म कसं लिहितो, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये स्टँडर्ड फॉर्म फर्स्ट हायेस्ट पॉवरचं टर्म 6y⁵. लास्ट त्याच्यानंतरचं टर्म फोर्थ पॉवरचं टर्म पाहिजे. मग फोर्थ पॉवरचं टर्म आहे का इथं बघा, नाहीये. बरोबर. नसेल तर थर्ड पॉवर पाहिजे, थर्ड पॉवरचं पण नाहीये. नंतर सेकंड पॉवर, मग सेकंड पॉवरचं टर्म आहे तर 5y². त्यानंतर वायचा टर्म पाहिजे, तो आहे +6y. मग त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म -3. सो इट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. लक्षात आलं का स्टँडर्ड फॉर्म कसं लिहायचं. नाउ द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. राइट हियर इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. इंडेक्स फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल. इंडेक्स फॉर्म कसं लिहायचं बघा. सपोज हियर p of x is equal to 3x³ plus 5 plus x. It is the polynomial. So first of all write this polynomial. इंडेक्स फॉर्म कसं येणार आहे बघा, याचा इंडेक्स फॉर्म. मग इंडेक्स फॉर्म लिहित असताना काय करायचं आहे, स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचंच आहे. तो टर्म स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहायचा आहे. जर एखादा टर्म मिसिंग असेल, म्हणजे त्याच्यामध्ये एखादा टर्म जर नसेल, आता हायेस्ट पॉवरचं टर्म किती आहे, 3x³ आहे, म्हणजे हायेस्ट पॉवर x³ आहे. मग याच्यानंतर याच्यामध्ये सगळे टर्म असायला पाहिजे. x³ नंतर x² पाहिजे, त्यानंतर x पाहिजे, त्यानंतर स्टँडर्ड फॉर्म कॉन्स्टंट त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे. बरोबर आहे. मग इथे सगळे टर्म आहेत का बघा. x³ हायेस्ट पॉवर आहे, त्यानंतर दुसरं पाहिजे स्क्वेअर टर्मचा आहे का बघा, तो मिसिंग आहे बघा. त्यानंतर x पाहिजे, तो आहे. त्यानंतर कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे, आहे. म्हणजे एक टर्म इथे काय आहे, मिसिंग आहे. कुठला आहे तो, x² टर्म मिसिंग आहे. मग x² टर्म मिसिंग आहे म्हणजे त्याचा कोएफिशियंट 0 घेऊन तो टर्म घ्यायचं आहे आपल्याला. मग त्यामुळे इथं काय येणार बघा, इंडेक्स फॉर्म याचं. सो इंडेक्स फॉर्म
इंडेक्स फॉर्म काय लिहायचं, हे फर्स्ट एक्स क्यूब, त्यानंतर एक्स स्क्वेअर पाहिजे, आहे का एक्स स्क्वेअर, नाही आहे, मग त्याला प्लस 0 एक्स स्क्वेअर, त्याचा कोएफिशियंट 0 घ्यायचं, 0 घेऊन तो टर्म लिहायचा. मिसिंग टर्म सुद्धा त्याच्यामध्ये ऍड करायचंय तिथं, कोएफिशियंट 0 घेऊन. मग नंतर एक्स आहे एक्स, मग नंतर कॉन्स्टंट टर्म. लक्षात आलं. हे अशाप्रमाणे एखादा जर मिसिंग टर्म असेल तर त्या मिसिंग टर्मचं कोएफिशियंट 0 घ्यायचं, 0 घेऊन तर टर्म त्या जागी लिहायचंय. मग याला आपण काय म्हणतोय, इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. ओके. सेकंड एक्झाम्पल, I take here second example. P of y is equal to 5 y cube minus 5. It is the index form of the polynomial. It is the polynomial. We can write here index form of the polynomial. So write the index form. Index form is equal to, कसं लिहिणार, हायेस्ट पॉवरचा टर्म कोणता आहे, 5y क्यूब, म्हणजे हायेस्ट पॉवर 3 आहे, तो पहिला लिहा. मग नंतर स्क्वेअरचा टर्म पाहिजे, वाय स्क्वेअरचा टर्म आहे का, तो मिसिंग आहे बघा, मग तो मिसिंग आहे म्हणजे 0y स्क्वेअर लिहा. मग नंतर वायचा टर्म पाहिजे, वायचा टर्म आहे का बघा, तोही मिसिंग आहे, तो पण नाही आहे, मग तोही 0 कोएफिशियंट घेऊन तोही लिहा 0y. मग नंतर कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे, मग कॉन्स्टंट टर्म आहे, मग तो कॉन्स्टंट टर्म लिहायचं -5. इट इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. आता दुसरा एक्झाम्पल बघा. Q of A is equal to, Q of A is equal to 6 a raised to 4 minus a असा पॉलिनॉमियल आहे. मला याचं इंडेक्स फॉर्म कसा येतो बघा. इंडेक्स फॉर्म इज इक्वल टू, ओके. आता काय बघा, हायेस्ट पॉवरचा टर्म पहिला आहे तो 6 a raised to 4 लिहिला. मग त्यानंतर क्यूबचा टर्म पाहिजे, आहे का, तो मिसिंग आहे, मग त्याला काय करा 0a क्यूब लिहा. प्लस स्क्वेअरचा टर्म पाहिजे, आहे का, तोही मिसिंग आहे, मग त्याला लिहा 0a स्क्वेअर. मग नंतर a चा टर्म पाहिजे, आहे, मग तो लिहा -a. मग नंतर काय पाहिजे, कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे, तो नाही आहे, मग +0 लिहा. इट इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. लक्षात आलं का. अशा पद्धतीने आपल्याला दिलेलं पॉलिनॉमियल आहे त्याच्या इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. देन कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ अ पॉलिनॉमियल. कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल. आता कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल लिहित असताना दिलेलं पॉलिनॉमियल काय करायचं आहे, इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. बघा, दिलेलं पॉलिनॉमियल हे इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं, मग आपल्याला काय करायचं आहे, त्याला कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. While the polynomial is writing in the coefficient form, first of all write the given polynomial in its index form, then write the coefficients of the all terms into the simple bracket. म्हणजे काय करायचं, मग ते इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहून मग त्या प्रत्येक टर्मचे जे कोएफिशियंट्स आहेत ते कोएफिशियंट्स आपल्याला गोल कंसामध्ये लिहायचं आहे, प्रत्येकामध्ये स्वल्पविराम लिहून. ओके. नाउ लुक हियर. Example. P of x is equal to, it is the first example, P of x is equal to 3x cube minus 5. So it is the polynomial. मग हे पॉलिनॉमियल आपल्याला काय करायचं, हे पॉलिनॉमियल कशामध्ये लिहायचं आपल्याला, कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये लिहायचं आहे. मग कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये लिहित असताना पहिल्यांदा काय करा, इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहा. मग इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहिताना बघा, हे फॉर्म इंडेक्स फॉर्म मध्ये असं लिहू नका, इंडेक्स फॉर्म म्हणून लिहू नका. सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, राईट दिस वन, इंडेक्स फॉर्म मध्ये काय लिहिता येणार, 3x स्क्वेअर, सॉरी 3x क्यूब. मग टर्म कुठला पाहिजे, एक्स स्क्वेअरचा पाहिजे, तो आहे का, मग त्याला काय करायचं 0x स्क्वेअर लिहा. मग नंतर एक्सचा टर्म पाहिजे, आहे का, तोही नाही, +0x लिहा. मग कॉन्स्टंट टर्म पाहिजे, तो कॉन्स्टंट टर्म आहे -5. हे असं लिहून घेतलं. इट इज द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनॉमियल.
लक्षात आलं. कोएफिशियंट फॉर्म मध्ये लिहित असताना दिलेलं पॉलिनॉमियल पहिल्यांदा इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहायचं. या फॉर्म मध्ये म्हणजे जर एखादा टर्म मिसिंग असेल, जेवढे टर्म्स मिसिंग असतील त्या प्रत्येकाचे कोएफिशियंट 0 घेऊन ते टर्म्स त्याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे. मायनस करायचं नाही, इथं ऍड करायचं. ओके. आता बघा, सो कोएफिशियंट फॉर्म, देअरफॉर कोएफिशियंट फॉर्म कसं होतो. कोएफिशियंट फॉर्म इज इक्वल टू इंटू राउंडेड ब्रॅकेट, गोल कंसामध्ये लिहायचं आहे. काय लिहायचंय बघा, या प्रत्येक टर्मचे कोएफिशियंट लिहायचे. या टर्मचं कोएफिशियंट किती आहे 3 कॉमा लिहायचं मध्ये कॉमा. मग या टर्मचं कोएफिशियंट किती आहे 0 मध्ये कॉमा पुन्हा. मग या टर्मचं कोएफिशियंट 0 पुन्हा हे 0 पुन्हा मध्ये कॉमा 0. या टर्मचं कोएफिशियंट -5 ते चिन्हासकट घ्यायचं आहे, नुसतं 5 घ्यायचं नाही, चिन्हासकट -5. सो इट इज द कोएफिशियंट फॉर्म ऑफ द पॉलिनॉमियल. लक्षात आलं का बघा, हे पॉलिनॉमियल आहे त्याचं कोएफिशियंट फॉर्म आहे. तर दुसरा एक्झाम्पल बघू आपण. ओके, दुसरा एक्झाम्पल, क्यू ऑफ y इज इक्वल टू y raised to 5 minus 3y स्क्वेअर मायनस 3y एवढंच टर्म आपण, किंवा 3y स्क्वेअर मायनस 5 मायनस प्लस 3 द्या. ओके, प्लस 3y प्लस 3y क्यूब मायनस y असं लिहिलं आपण समजा. मग पहिल्यांदा हे काय करा, इंडेक्स फॉर्म मध्ये लिहा. इंडेक्स फॉर्म मध्ये कसं, हायेस्ट पॉवरचा टर्म कोणता आहे y रेस टू 5 आहे, तो पहिल्यांदा लिहा y रेस टू 5. मग नंतर काय पाहिजे, y रेस टू 4 चा टर्म पाहिजे. आहे का तो, नाही आहे, मग तो इथं +0 करून y रेस टू 4 करा. मग नंतर क्यूबचा टर्म आहे का, तो आहे, +3y क्यूब. मग स्क्वेअरचा टर्म तो आहे का, आहे, -3y स्क्वेअर. नंतर वायचा टर्म तो आहे का, आहे, -y. मग नंतर कॉन्स्टंट टर्म तो आहे का, नाही आहे, मग नाही म्हणून काय करा +0 घ्या. मग आता काय करा, कोएफिशियंट फॉर्म लिहा. देअरफॉर कोएफिशियंट फॉर्म इज इक्वल टू इंटू राउंडेड ब्रॅकेट, गोल कंसामध्ये लिहा. याचं कोएफिशियंट किती, इथं काहीच नाही म्हणजे किती असतं कोएफिशियंट 1, मग इथं 1 लिहा. याचं कोएफिशियंट किती आहे 0, सो 0. याचं कोएफिशियंट 3, याचं कोएफिशियंट -3, आणि याचं कोएफिशियंट काहीच नाही आहे, मायनस आहे इथं, काहीच नाही म्हणजे -1 असणार इथं. याचं कोएफिशियंट 0, सो हे 0. सो इट इज द स्टँडर्ड फॉर्म, कोएफिशियंट फॉर्म ऑफ द given polynomial. Okay, understand? I hope that all of you understood. So we'll study the next part in the next lecture. So thank you.